7월 마지막 주 주일 예배에 오신 우리 성도님들 주님의 이름으로 환영합니다. 우리 다 같이 함께 일어나셔서 우리 임차게 찬양 부르심으로 우리의 예배 하나님 아버지께 올려드리기 원합니다. 우리 소망 되신 주님, 주님의 이름을 우리 함께 찬양하기 원합니다. 예수 열방의 소망, 예수 우리의 위로자, 주는 온 땅의 영원한 소망. 예수 어둠 속의 빛, 예수 변함없는 진리, 주는 온 땅의 빛이 되시네. 우리 위해 죽으시고 다시 사신 생명의 주, 주님만이 소망이요 변함없는 반석이라. 주님만이 온 세상을 비추시네. 우리 구주 평강의 왕, 주를 믿는 모든 자의 소망 되신 주를 믿네. 예수 열방의 소망, 예수 우리의 위로자, 속의 빛, 예수 변함없는 진리, 주는 온 땅의 빛이 되시네. 우리 위해 죽으시고 다시 사신 생명의 지혜, 우리 위해 죽으시고 다시 사신 생명의 주, 주님만이 소망이요 변함없는 반석이라. 주님만이 온 세상을 비추시네. 주님에서 부활하신 우리 구주 평강의 왕, 주를 믿는 모든 자의 소망 되신 주님만이 소망이요, 주님만이 소망이요 변함없는 반석이라. 주님만이 온 세상을 비추시네. 주님에서 부활하신 우리 구주 평강의 왕, 주를 믿는 모든 자의 소망 되신 주님만이 소망이요, 주님만이 소망이요 변함없는 반석이라. 주님만이 온 세상
드립니다. 할렐루야. 주는 나의 힘이요 주는 나의 힘이요 주는 나의 힘이요 영원히 주를 의지하리 주는 나의 힘이요 주는 나의 힘이요 주는 나의 힘이요 영원히 주를 의지하리 내 영혼이 은총입어 주만 되지 건너보니 슬픈 많은 이 세상도 천국으로 바라보나 할렐루야 찬양하세 내 모든 죄 사함받고 주 예수와 동행하니 그 어린 양 하늘나라 주의 얼굴 뵙기 전에 멀리 외던 하늘나라 내 맘속에 이루어지니 날로 날로 가깝도다 높은 산이 거친 길이 조망이나 금머리나 내 주 예수 모신 곳이 그 어디나 하늘나라 할렐루야 찬양하세 내 모든 죄 사함받고 주 예수와 동행하니 그 어디나 할렐루야 할렐루야 찬양하세 내 모든 죄 사함받고 주 예수와 동행하니 그 어디나 하늘나라 할렐루야 찬양하세 내 모든 죄 사함받고 주 예수와 동행하니 그 어디나 하늘나라 시간 다 같이 앉으셔서 우리 함께 같이 고백하기 원합니다. 오늘 우리가 서 있는 곳이 어디에 있든지 우리 주 예수 그리스도를 바라보며 우리 주의 길로 우리의 삶을 인도해 달라고 오늘도 주님의 그 뜻 가운데 우리가 거하기를 원하오니 우리의 삶을 이끌어 가신 그 주님을 바라보며 할렐루야 우리 주님 우리의 죄를 사하여 주신 주님 내가 주 예수 그리스도와 함께 동행하기 원하오니 하나님의 나라를 우리 가운데 주시옵소서 주의 나라를 바라보기 원합니다. 우리 다 같이 함께 동성으로 기도하시겠습니다. 아버지 하나님 주님의 그 마음을 바라봅니다. 아버지 하나님 우리의 입술을 열어 하나님의 이름을 찬양하며 하나님의 그 나라를 바라보기 원하오니 하나님 우리 주님께서 우리의 삶을
How good and pleasant it is when God's people live together in unity. Psalm 133:1. Dear Heavenly Father, we come together this morning as one body under Jesus Christ, proclaiming with one voice that Jesus is the chief cornerstone, and in him the whole building is joined together to become a holy temple unto you. Lord, we come together from all walks of life, some with humble backgrounds, some with great accomplishment and success, others with brokenness, and still others with peace. We are a congregation of young and old, a first generation of immigrants and third generation born citizens. We are white collar and blue collar, some of us born into Christian families. Some of us were lost and found in you, and some of us are still finding our way towards you. But Lord, for those of us who believe, you called us to one hope, one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is over all and through all and in all. Ephesians 4:4-6. Dear God, we know that Satan is always waiting and working for every opportunity to divide the church, using our differences as weapons against us. Help us by your Holy Spirit to discern his divisive words and actions, and preemptively shield ourselves in prayer and with the sword of the Spirit. Help us to ask ourselves, are we being used of Satan or God in this moment? Is my mouth being used of you or by the whispered words of the devil? Are my deeds in accordance with the faith that you ask of us? Dear God, help us to be completely humble and gentle, to be patient and bearing with each other, forgiving one another as you forgave us. Above all, your word, O Lord, teach us to put on love, bind us all together in perfect unity. O Heavenly Father, help us to be united in purpose. With one voice, we cry out for wisdom, especially for our pastors, Pastor Go, Pastor Yoon, Pastor An, and for all of our church leaders and staff. Whether it's a new name for this church, the management of tithes and offerings, the administration of programs, whatever decisions, great and small, we pray, Lord, for unity of heart and mind to guide their actions and ours. Lord, the youth will be going on their annual retreat this week. We pray also for them. We pray that their young minds and hearts would be completely bound by Christ, and that their thinking would be transformed to test and approve your pleasing and perfect will for them. Thank you, Heavenly Father, that you sent Jesus Christ as an example to follow. Help us to have the same attitude of Christ, who humbled himself and gave himself to the point of death. Help us to give ourselves to this church out of love for you and for one another. In one voice, we give all the glory to God the Father, and in one voice, we cry, holy, holy, holy to the Lamb upon the throne. Jesus, you are our rock and our firm foundation. Help us to be able to confess in unison, my hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly lean on Jesus' name. On Christ the solid rock we stand. All other ground is sinking sand. And in his name we pray. Amen.
교회 광고 안내 말씀드리겠습니다. 여러분 주보 내용 함께 참고해 주십시오. 주보 안내 1번입니다. 우리 중고등부 우리 여름 수련회가 내일부터 우리 3박 4일 동안 진행하게 됩니다. 우리 차세대 자녀들이 믿음으로 굳건하게 일어나고 세워질 수 있도록 여러분 이 기간 동안 우리 성도님들 함께 기도로 동참해 주시면 감사하겠습니다. 주반에 4번입니다. 우리 차세대 교육부 행사 내용들이 자세히 나와 있습니다. 우리 중고등부 학부형 모임이 또 우리 초등부, 중고등부 성경 공부 모임 또 오케스트라 모임이 다음 주부터 이제 전부 다 시작하게 됩니다. 우리 차세대 교육부 사역에 여러분 많은 관심과 동참을 부탁드리며 우리 함께 동역해 주시길 간절히 부탁드리겠습니다. 이 시간 저희 교회를 찾아오신 우리 성도님들 함께 소개해드리길 원합니다. 우리 김홍수 지사님을 통해서 저에게 오늘 오셨는데요. 윤선정 우리 성도님 한번 일어나 주시면 저희가 큰 박수로 우리 환영하기 원합니다. 환영합니다. 네, 이미경 지사님을 통해서 저에게 오늘 처음 방문하셨습니다. 박명순 성도님 뒷자리에 계신데요. 환영합니다. 네, 우리 다 같이 함께 일어나셔서 우리 앞뒤에 계신 분들 우리 함께 손을 뻗어서 함께 축복하길 원합니다. 하나님께서 당신을 통해 당신을 통해 메마른 땅에 샘물 나게 하시기를 가난한 영혼 목마른 영혼 당신을 통해 주 사랑 알기 원하네. 다시 한번 찬양합니다. 하나님께서 당신을 통해 하시기를 가난한 영혼 목마른 영혼 당신을 통해 주 사랑 알기 원하네. 우리 큰 박수로 영광 드리겠습니다. 감사합니다. 우리 서신 채로 사도행전 21장 37절부터 22장 1절까지의 말씀을 함께 보도록 하겠습니다. 사도행전 21장 37절부터 22장 1절까지 말씀 한 목소리로 같이 봉독하도록 하겠습니다. 같이 읽습니다. 시작. 바울을 데리고 영내로 들어가라 할 그때에 바울이 천부장에게 이르되 내가 당신에게 말할 수 있느냐? 이르되 내가 헬라 말을 아느냐? 그러면 내가 이전에 소요를 일으켜 자객 4,000명을 거느리고 광야로 가던 애굽인이 아니냐? 바울이 이르되 나는 유대인이라 소읍이 아닌 길리기아 다소시의 시민이니 청컨대 백성에게 말하기를 허락하라 하니 천부장이 허락하거늘 바울이 층대 위에 서서 백성에게 손짓하여 매우 조용히 한 후에 히브리 말로 말하니라. 부형들아, 내가 지금 여러분 앞에서 변명하는 말을 들으라. 아멘. 자리에 앉으시겠습니다. 이 시간 잠깐 제가 손님 두 분을 좀 소개하고 싶은데요. 데니 형제하고 JC 자매 어디 계신가 잠깐 일어나 주시죠. I'd like to introduce brother Daniel and sister JC from LA. 네, 얼굴 좀 봐주시고요. 저희 교회와 같이 선교 파트너가 되어서 C2C 전도 캠프를 만들어가는 미국 교회가 있습니다. 교회 이름이 Church Home, 집 같은 교회인가 교회 같은 집인가. The name of the church is called Church Home in Hollywood. 헐리우드에 교회가 세워져 젊은 사람들이 이제 같이 모여 있는데요. 헐리우드에서 예술가들이 많이 오는 그런 교회입니다. 거기가 선교지죠. The church is located in Hollywood, right? 네. There are lots of artists there. As we know, Hollywood is a mission field. 거기가 미션 필드입니다. 전도도 많이 하는 교회고요. 미국 교회에서 저희 교회의 선교 모델을 접목하고 같이 배우겠다고 해서 이번에 같이 팀을 만들어서 첫 단계로 한국에서 사역을 하고 그 다음에는 다른 나라들로 이제 사역을 넓혀가게 됩니다. 그래서 Concord Korean Baptist Church and Church Home in Hollywood
made a combined mission team and go to Korea for the first step to create a network, mission network with Korean churches in Korea. 그 다음에 이제 점점점 이제 확장을 하게 됩니다. 이번 팀을 만들 때 또 제 아내가 이번에 팀장이 돼서 미국 교회 청년들하고 동원된 분들과 팀을 조직해서 작은 팀이지만은 훈련해 왔고 이분들을 이제 돕고 있습니다. 다음 주에 이제 떠나가게 됩니다. 그래서 교회를 한번 방문해 보고 싶어서 그래도 이제 어떤 교회인가 그래서 같이 두 분이 오셨고요. 나머지 분들은 이제 현지에서 조인하게 됩니다. 기도를 부탁드리겠습니다. My wife serves as a team leader and they will dedicate to spread the gospel through a C2C camp in southern part of Korea. 남쪽에서 같이 일하게 되고요. 그 기도를 부탁드리겠습니다. Please pray for them and their mission journey. So we will pray for you. 일부 예배는 벌써 들으셨고요. 또 인사드리고 이제 떠날 겁니다. 우리 큰 박수로 한번 격려해 주시면 감사하겠습니다. Thank you. You may stay. 감사합니다. 계속해서 확장되어 가는 주님의 사역을 위해서 기도해 주시고 이제 한국 교회들하고 미국 교회들하고 기도하니까 하나님께서 계속 동원되게 해주시는 것 같아요. 귀한 하나님의 역사를 저희들이 함께 경험하고 가게 되기를 간절히 소원합니다. 오늘 여러분과 저는 이렇게 얼굴을 맞대고 서로 보고 있습니다. 저를 좀 보실까요? 한번 봐보세요. Thank you. 그리고 제 얼굴만 보지 마시고 한번 옆에 계신 분 얼굴도 한번 보시겠습니다. 네. 바로 탁 보시네 이제 여기. 네, 같이 한번 보시죠. 예. 대면이란 말이 있습니다. 서로를 이렇게 페이스 투 페이스에서 이렇게 보는 걸 말하죠. 제가 사전을 찾아보니까 대면이라는 말이 이렇게 정의가 되어 있습니다. 서로 얼굴을 마주보고 대하다. 얼굴을 마주보고 대하다. 대면. 우리가 공부할 때 사전을 펴보면요, 사전이 옛날에 딕셔너리를 보면은 definition이 나와 있고, 그 풀이가 나와 있고 낱말에 대해서 그 다음에 example sentence가 나와 있죠, 그렇죠? 그래서 저도 사전을 찾아보니까 사전 예문 1번에 이런 게 나와 있더라고요. 대면. 두 사람은 처음으로 대면했지만 편안한 느낌이 들었다. 여러분 서로 바라보시는데 편안하십니까? 아멘. 일부 예배 때도 아멘 나오시는데요. 굉장히 충분하게 사시는 분들이 있습니다. 감사합니다. 아니면 불편하세요. 아니면 불안하세요. 우리 예수님께서도 다니시면서 사역하실 때 별로 편안하지 않은 사람들이 있었습니다. 왜 그래요? 바리새인하고 서기관들이었어요. 왜 그럴까요? 이 사람들은 내려다보거든요. 이렇게 얼굴과 얼굴을 맞대고 봐야 되는데 내려다보니까 예수님께서 이 사람들에게 질책을 하셨죠. 사전 예문 두 번째를 보니까 이런 문장이 있었습니다. 나는 그녀를 대면하자마자 첫눈에 반했다. 아마 여러분들도 그런 경험들이 다 있으신 줄 압니다. 자, 지난주 본문을 보면서 이 사도 바울이 유대인들, 율법주의자들을 만나서 이제 큰 소동이 일어났는데, 그리고 오늘 말씀의 본문 내용도 같이 읽어보면서 보다 보니까 이 대면이라는 단어가 제 마음속에 떠올랐습니다. 어쩔 수 없이 정결 예식을 하다가 이렇게 딱 맞닥뜨린 이 사도 바울이 맞닥뜨렸죠. 이렇게 갑자기 만났으니까 얼마나 또 서로 놀랐겠습니까? 예루살렘에서는 난리가 났습니다. 굉장히 말씀이 단순히 사도 바울과 율법주의자들의 충돌뿐만 아니라 우리에게도 굉장히 많은 말씀을 들려주고 있는 것 같아요. 오랜만에 만난 유대 율법주의자들과 또 그들을 갑자기 만난 이 사도 바울, 이 사람들이 서로 충돌하면서 솔직히 사도 바울은 가만히 있었죠. 그냥 그때부터 끌려다니기 시작했습니다. 그리고 지난주 본문을 보면은 끌려다니면서 두들겨 맞았습니다. 동시에 가만히 생각해 보면 이 사도 바울은 끌려다니면서 두들겨 맞으면서 예루살렘이잖아요. 이 상황을 지나가면서 예루살렘에서 똑같은 경험을 다른 입장에서 지나갔었던 이 자신의 모습과도 또 대면했을 것 같습니다. 사도 바울은 유대인들도 대면하고 그리고 자신의 모습도 대면했을 것 같아요. 과거에는
사도 바울은 굉장히 과격했던 사람이었습니다. 사람들을 선동하면서 교회를 흔들었던 사람이었고요. 아무 잘못도 없는 예수 믿는 사람들이 바울 때문에 맞았고, 바울 때문에 갇혔고, 그리고 바울 때문에 죽었습니다. 예수 믿기 이전에 바울에게는 이 모든 것이 스스로가 봤을 때 굉장히 righteous, 의로운 행위였어요. 그런데 바울이 어느 날 자기가 믿지 않던 그 예수님, 예수 믿는 그 예수를 자꾸 믿는다고 하니까 그 사람들을 잡으러 가는 길에서 자신 믿지 않는 그 예수님을 만나게 됩니다. 그는 길에서 빛을 보았습니다. 눈이 멀었습니다. 그리고 그는 그 현장에서 예수님의 음성을 들었습니다. 예수 믿기 이전에 이 바울의 이름은 사울이었습니다. 사울아 사울아 어찌하여 네가 그렇게 나를 핍박하느냐. 자신의 이름을 부르니 얼마나 당황스럽겠습니까? 그렇게 자신의 이름을 부르는 주님의 음성을 들은 이 사울이란 청년은 회개하고 돌이켜 주님 앞에 돌아오게 됩니다. 그때부터 이 사람의 삶은 완전히 바뀌었습니다. 이름도 사울에서 바울이 되었습니다. 그의 삶은 늘 복음과 같이 가는 삶으로 변해버렸습니다. 어디를 가든지 그는 복음을 나누었습니다. 그렇게 1차, 2차, 3차 선교여행을 다 마치고 예루살렘에 돌아온 이 사도 바울은 교회 요청에 순종하면서 지난주 본문 말씀대로 율법 예식을 거행했습니다. 이렇게 순종하면서 율법을 지켜가다가 예식이죠. 그러다가 이제 이 사람들을 만나게 된 겁니다. 사람들이 바울을 대면하자마자 이 사람들이 굉장히 이제 뛰기 시작했습니다. 죽일 듯이 달려들었습니다. 여러분, 이 당시 이스라엘은 로마의 통치하에 있었어요. 그래서 예루살렘에서 그 장소를 통치하던 로마 사람들은 그것을 보고 상당히 놀랐을 것입니다. 왜냐하면 이런 폭동이 일어나면 이게 어느 방향으로 튈지 모르기 때문입니다. 그래서 이 로마의 천부장은 군대를 동원해서 이 소란한 현장에 들어가서 이 중심에 있었던 바울이라는 사람을 빼냈습니다. 그냥 들쳐매고 나왔어요. 계속 두들겨 맞고 있었는데 거기서 이제 빠져나오게 됐어요. 사람들은 로마 군인들이 끌고 가는 이게 그러니까 딱 들고 갔죠. 이렇게 자기가 혼자 가눌 수가 없으니까 서로 보호도 하면서 이렇게 들고 나오는 그 장소에서 막 따라오면서 죽여라, 죽여라 이러면서 따라왔어요. 오늘 본문 말씀 37절을 보니까 군인들은 일단 바울을 부대 안으로 영내로 데리고 들어가라고 했습니다. 이때 바울이 정신이 좀 났는지 천부장에게, 그곳에 이제 리더죠, 헬라 말로 말을 붙였습니다. 헬라 말로 내가 할 말이 있습니다. 이 상황에서 바울이 헬라 말을 했다는 것은 우리에게 중요한 몇 가지를 말해줍니다. 천부장은 로마 사람입니다. 로마 사람은 헬라어를 쓰지 않고 라틴 말을 합니다. 라틴어를 써요. 바울은 왜 라틴어로 말을 하지 않고 헬라어로 말을 했을까요? 그 당시 유럽은 철학과 과학의 태동이 된 이 헬라 문화에 아주 지대한 영향을 받고 있었습니다. 헬라어는 지식인들과 경제인들 사이에서 그들의 격을 나타내주는 중요한 언어였습니다. 오늘 본문에 나오는 로마 천부장, 군인 1000명을 거느리고 이 예루살렘을 이렇게 지키고 있던 이 천부장은 그 당시 이 지역을 다스리는 파워가 있었던 리더였습니다. 공부를 한 사람이었겠죠. 당연히 이 사람도 헬라 말을 잘했을 것입니다. 바울이 헬라어 실력이 어느 정도였는가? 우리가 바울의 2차 선교 여행을 보면 2차 선교 여행 때 이 사도 바울이 아테네로 들어갑니다. 아테네로 들어가서 그리스의 철학자들과 대면하면서 변론을 해서 이 사람 막히지 않았어요. 대단한 실력을 가진 사람이었습니다. 오늘 본문에서 로마의 천부장, 이 사람도 헬라 말을 할 수 있었을 거예요. 그리고 바울이 또 헬라 말을 하면서 다가왔을 때 이 사람은 그 말을 듣고 알아들었던 것입니다. 그래서 너도 헬라 말 할 줄 아냐? 이렇게 물어본 거예요. 바울에게 있어서 이 헬라 말 한다는 것은 굉장히 큰 그의 자산이었죠. 두 사람이 그렇게 대화의 물꼬를 트고
그 다음 단계로 이 사람은, 이 천부장은 바울에게 한 가지 질문을 던졌습니다. 얼마 전 소요를 일으켜서 revolt라고 되어 있어요. 소요는 이제 revolt, 이거는 이제 폭동이란 말입니다. 얼마 전에 폭동을 일으켜서 자객 4,000명을 데리고 광야로 간 사람이 이집트 사람이 있었는데 그게 너냐 그랬습니다. 그러니까 이집트 사람이 물어본 거예요. 근데 이 질문을 던진 것도 아마 이 바울의 어떤 입지를 확실하게 말하고 싶어 하니까 바울의 입지를 확실하게 좀 해주기 위해서 질문했던 것 같아요. 그렇게 그냥 좀 생각이 됩니다. 천부장이 솔직히 이렇게 물어봤지만 자기가 물어보면서도 또 바울의 헬라 실력을 보거나 아니면 그의 모습을 보거나 아마 이 바울이 그런 폭동을 일으켰던 사람이라고 생각 안 했었을 것 같아요. 이건 제 생각입니다. 그러나 이제 사람들 앞에서 그의 입지를 정확하게 딱 정리를 해주기 위해서 아마 이 질문을 던졌던 것 같아요. 바울이 천부장 앞에서 자기 자신을 잘 소개했습니다. 39절에 나와 있는 말씀입니다. 바울이 이르되 나는 유대인이라 소읍이 아닌 길리기아 다소시의 시민이니 청컨대 백성에게 말하기를 허락하라 하니, 소읍이 아닌 길리기아 다소시의 시인이니, 약간 좀 이렇게 애매한 좀 번역이죠. 그래서 세번역성 이걸 좀 쉽게 풀어놓은 성경을 보니까 이렇게 되어 있습니다. 나는 길리기아의 다소 출신의 유대 사람으로 그 유명한 도시 거기에 시민입니다. 저 사람들에게 내가 한마디 말을 하게 허락해 주십시오. 이렇게 번역이 되어 있어요. 바울은 폴라이트하게 공손하게 얘기를 했습니다. 천부장이 그 얘기를 듣고 이제 허락을 했습니다. 천부장이 바울의 이 언변력을 보았을 것 같아요. 아, 이 사람은 헬라어를 잘하는 공부를 많이 한 사람이구나. 이 사람은 그때 왜 맞았을까? 아마 자기도 궁금했을 것 같아요. 자, 이 바울의 공손하면서도 당당하고 또 점잖으면서도 기쁨 있는 이 모습을 보고 아마 이 천부장이 바울에 대해서 크레딧을 주었던 것 같습니다. 아니, 두들겨 맞은 사람이 뭐 할 말이 이렇게 많이 있을까? 궁금했을 것 같아요. 자, 여러분, 이 상황에서 보통 사람 같으면 뭐라고 대답을 했을까요? 말로 하지 왜 때려? 내가 뭘 잘못했어? 내가 누군지 알아? 나는 로마 시민이야. 아까 내 머리 때린 놈 누구야? 보면서 아마 눈이 맞았으면 당신이야? 막 물어볼 수도 있겠죠. 로마 군인이 지금 딱 있잖아요. 이렇게 1,000명이나. 그리고 자기가 로마 시민이라는 것을 얘기를 하면 아마 정세는 확 바뀔 수도 있었을 거예요. 그런데 그 얘기는 지금 하지 않았어요. 천부장의 허락을 받고 바울은 본문에 보니까 층대 위로 올라갔습니다. 층대 위니까 이제 조금 몇 계단 올라갔으니까 저처럼 제가 여러분을 바라보는 것처럼 이렇게 얼굴을 좀 바라볼 수 있는 그런 장소죠. 내려다보는 장소죠. 사람들을 내려다보면서 이 유대인들이 좀 웅성거렸든지 좀 손짓을 하면서 얘기를 한 것 같아요. 잠시만 좀 조용히 좀 해주세요. 그리고 바울은 이 대상이 듣는 대상 유대인이니까 이제 또 이 랭귀지를 탁 바꿔서 히브리 말로 얘기를 하기 시작했습니다. 주석을 보니까 거기는 어떤 학자는 아람어로 말을 했다 뭐 이렇게 기록하기도 하는데, 그는 히브리 말로 자기를 때려 죽이려던 유대인들을 대면하고 그들을 바라보면서 그의 간증을 얘기하기 시작했어요. 사도행전 22장 1절 말씀 이제 말을 시작합니다. 같이 한번 읽어볼까요? 사도행전 22장 1절의 말씀입니다. 같이 읽습니다. 시작. 부형들아, 내가 지금 여러분 앞에서 변명하는 말을 들으라. 여기 보니까 brothers and fathers 이렇게 되어 있습니다. Listen now to my defense. brothers and fathers. 이 말씀을 묵상하다 보니까 어디서 많이 들은 말씀이에요. 부형들아. 세번역 성경을 대조해 보니까 여기는 또 동포 여러분 이렇게 읽게 되어 있어요. 굉장히 좀 친근하죠. 동포 여러분. 헬라어 성경을 대조해 보니까 직역하면 이 단어들이 나열이 되는데 이렇게 되어 있습니다. Men, 사람들이여, 형제들이여, brothers and 아버지들이여, fathers 이렇게 되어 있어요. 사람들이여, 형제들이여, 아버지들이여. 이 세번역 성경에서는 동포들이여. 그때는 이제 남자 중심의 문화였었기 때문에 지금 보면 형제들이여 그 말은 brothers and sisters 그 말이겠죠.
아버지여 그 말은 fathers and mothers 이렇게 그 말이겠죠. 그러니까 부모 형제들이여 그 말이에요. 그러니까 동포들이여 그 말이 굉장히 잘 번역된 단어 같아요. 여러분 같이 한번 생각해 보기를 원합니다. 지금 바울이 사람들을 대면하고 말을 하려고 하고 있어요. 이렇게 같이 그들을 바라보면서. 그리고 그 처음에 딱 던진 말이 동포 여러분. 자, 이 바울이 한 계단 이렇게 올라와서 내려다보고 있는데요. 바울이 올라와서 내려다본 사람들은 누군가요? 밥 사주고 같이 놀던 동포들인가요? 아니에요. 같이 예배드리던 사람들도 아니었어요. 조금 전에 바울을 죽도록 때리던 사람들이었어요. 이 사람들을 향해서 조용히 한 후에 이 사람이 말을 시작합니다. 부모 형제들이여, 나의 동포들이여. 저 앞에 있는 사람을 딱 보니까 조금 전에 너를 때린 사람이에요. 머리도 때리고 따귀도 때리고 두들겨 패고 옆에서 자기를 이렇게 쳐다보는 사람 보니까 옆에서 아까 로마 군인이 끌고 왔을 때 이놈 죽여라 하면서 따라온 사람이 그 앞에 서 있어요. 바울이 여러분 이 사람들을 바라보면서 무슨 마음이 들었을까요? 우리 같으면 전도하고 싶은 마음이 들었을까요? 그 얼굴 대면하고 보고 싶었을까요? 좀 전에 우리가 찬양했습니다. 같이 하나님께서 당신을 통해 이 가사가요 너무 좋잖아요, 여러분. 메마른 땅에 샘이 솟아나. 어디서 여러분 이런 찬양을 서로한테 이렇게 할 수가 있어요? 그런데 제가 좀 된 일이지만 제가 어느 집사님께 예배 끝나고 웃으면서 물었어요. 저도 그 찬양할 때 한 바퀴 삥 돌거든요. 360도. 집사님 그 찬양 들으실 때 왜 반대쪽은 안 보세요? 그랬어요, 제가. 그랬더니 굉장히 솔직하게 대답하시더라고요. 목사님 보기 싫은 사람이 반대쪽에 앉아 있어요. 그 솔직함이면 됐다고 생각했어요. 안 보시려고 그런대요. 또 어떤 분은 왜 이렇게 눈을 안 맞추세요? 그러면 쑥스러워서 그래요. 아마 그러실 거예요. 아마 뭐 젊은 사람들에도 다르겠지만 또 교회에 오신 지 얼마 안 되신 분이나 조금 서먹서먹하신 분이나 아니면 이 손드는 것도 이거 매년 걸렸는데요. 서로 바라보고 축복한다는 것이 또 쑥스러워서 문화적인 차이로 그래서 그러신 분도 계십니다. 여러분 우리는 매일매일 사람들을 대면하고 살아요. 여러분들 보고 싶지 않은 사람들은 안 보고 피해갈 수 있을지는 몰라도 여러분이 지금 바라보고 있는 저는 항상 이렇게 대면하고 있어야 됩니다. 목회가요, 여러분 지나가다 보니까 또 이게 지내다 보니까 이것은 하나님께 주신 축복이고 쉽지는 않지만 이거는 굉장한 영적인 수련이고요. 저는 이렇게 서서 항상 말씀을 전하면서 대면해야 됩니다. 근데 마음이 편안해요. 말씀 전할 때마다 기도 많이 하고 주님의 마음으로 하나님을 성도님들 대하고 하나님 말씀 잘 들려주게 하나님 도와주세요 기도하고 올라옵니다. 모든 성도님들과 대면해서 같은 마음으로 하나님 같은 말씀을 전하게 해주세요. 늘 주님의 마음으로 강단에 서게 해주세요. 기도합니다. 이것을 위해서도 또 여러분들께서도 매일매일 기도해 주시기를 간절히 부탁드립니다. 저는 또 언제가 또 좋은가 하면요, 예배 마치고 인사할 때 굉장히 기쁩니다. 한 분 한 분 이렇게 짧은 시간이지만 서로 우리가 눈을 맞추고 인사하고 축복하고, 제가 항상 성도님들 인사할 때 God bless you, God bless you, God bless you 축복하는 마음으로 정말 마음을 다해서 인사합니다. 끝나고 나서 바쁘시지 않으시면 100m 경기하는 것처럼 막 뛰어나가지 마시고 또 만나주시길 바랍니다. 어떤 분은 이렇게 빨리 나가세요 그러면 배가 고파서 그래요. 저뿐만 아니라 우리 성도님들도요, 하나님께 예배를 드린 현장에서 마치고 나서 서로 인사도 하시고 또 한 번 더 대화하시고
또 시간을 충분히 급한 일 없으니까요. 만나고 손잡고 악수하고 또 축복합니다. 서로에게 블레싱 해주면서 서로를 이렇게 업리프팅 해주는 그런 믿음의 공동체가 되기를 주님의 이름으로 간절히 부탁드립니다. 자, 우리는 일상생활 하면서 사람들 많이 만납니다. 그리고 주일에 와서 이렇게 다시 만납니다. 만날 때마다 대면할 때마다 서로에게 축복의 언어로 은혜와 또 하나님의 평강을 나눠주게 되기를 간절히 소원합니다. 사도 바울은 오늘 이 전도하는 복음을 전하는 자리에 서서 사람들을 바라봤어요. 자신을 조금 전만 해도 때려 죽이려던 사람들, 이 사람들 주님의 마음으로 보니까 이 첫 단어가 brothers and fathers, 부형들아 하는 단어가 그의 마음과 입술을 통해서 서슴없이 이렇게 들려졌습니다. 사랑하는 성도 여러분, 이 유대인들을 대면하는 이 사도 바울의 마음, 그 마음을 가만히 들여다보면 나도 옛날에 예수님을 몰랐을 때, 예수님 모르니까 그런 거 아니에요. 모르니까. 예수님을 몰랐을 때 그 사람들 모습 가운데 또 내가 있었는데 이제 내가 예수 믿어 이 사람들에게 복음을 전하게 되었습니다. 그러면서 얘기를 했어요. 어쩌면 이 부형들아 하는 표현은 사도 바울에게 있어서 잊을래야 잊을 수 없는 그런 현장의 표현이 아닌가 하는 생각이 들었습니다. 이 표현이 어디 또 나오는가 하면 사도행전 7장을 보시면 7장 2절에서 바울이 예수 믿기 전에 들었던 단어예요. 같이 한번 보겠습니다. 사도행전 7장 2절 Book of Acts chapter 7 verse 2 7장 2절 같이 한번 한 목소리를 읽어보겠습니다. 시작. 스데반이 이르되 여러분 부형들이여 들으소서. 우리 조상 아브라함이 하란에 있기 전 메소포타미아에 있을 때에 영광의 하나님이 그에게 보여. 이렇게 되어 있습니다. 스데반이 누구죠? 초대교회의 첫 번째로 뽑힌 안수 집사님 중에 한 분입니다. 그냥 집사님이에요. 성령이 충만한 사람이었습니다. 복음을 전하던 사람이었습니다. 전도를 많이 하던 사람이었습니다. 이 예수님을 만나고 은혜를 체험하고 열정을 가지고 섬기던 사람이었습니다. 바울이 유대인들에게 복음을 이렇게 전할 때 그들을 대면해서 전도를 시작하면서 복음을 전하기 시작하면서 스데반이 썼던 그 단어를 이 자리에서 복음을 전하며 열어갔습니다. 오늘 복음을 전하던 사도 바울이 그 당시 이 사도행전 7장에서 스데반 집사님이 복음을 전할 때 그 자리에 있었던 사람이 사도 바울이에요. 바울은 그 자리에서 스데반 집사님의 설교를 처음부터 끝까지 다 들었습니다. 그리고 그 시작 부형들이요. 이렇게 이 설교를 시작할 때부터 그는 그 자리에 있었습니다. 복음을 다 듣고 나서 이 사도 바울을 회개하는 것이 아니라 바울은 스데반을 죽이고 싶은 마음이 들었습니다. 사도행전 7장 54절을 보면 스데반의 설교를 들은 사람들이 이렇게 반응을 했습니다. 그들이 이 말을 듣고 마음에 찔려 회개한 것이 아니라 마음에 찔려 그를 향하여 이를 갈거늘. 어느 정도로 이렇게 막 자기 이를 갈았으면 이를 갈았다고 이렇게 썼을까요? 우와. 바울은 스데반 집사님이 복음을 전할 때 그 자리에서 이를 갈고 있었던 사람이었습니다. 저놈 들어보니까 안 되겠다. 돌로 쳐서 죽여야 되겠다. 실제로 그 자리에서 스데반이 돌 맞아 죽도록 놔두고 돌로 돌려주는 사람들, 이 사람들이 옷을 벗어나야 한 건 할 거 아니에요. 그러니까 이 사람들이 옷을 이렇게 벗어났을 때 그 옷을 지켜주던 사람이 사도 바울이었습니다. 그런 바울이 오늘 계단 위에서 자신을 노려보고 있는 유대인들과 대면합니다. 그런 바울이 그들을 바라보면서 이전의 자신의 모습과도 대면합니다. 아마 돌 맞아 죽었던, 그렇게 순교했던 스데반 집사님이 생각이 났을 거예요. 주님, 저들의 모습이 제 모습이었습니다. 주님, 어떻게 저같이 교만하고 강팍한 사람이 주님을 만나서 구원받은 사람이 되었죠? 예수님, 어떻게 저 같은 사람이 스데반 집사님처럼 복음을 전하는 그 자리에서 이렇게 생명의 이름 되신 예수님,
그 이름을, 주님의 복음을 전하게 되었죠. 예수님 바로 옆자리에 바로 저 앞에 저를 패던 사람이 있고 저를 죽이라고 소리치던 그 사람이 있는데, 어떤 사람은 뭔지 모르고 또 따라온 사람들도 있는데, 그런데 주님, 저 사람들이 예수님을 몰라요. 저도 주님 몰라서 그랬습니다. 저도 예수님을 몰라서 예수 믿는 사람들을 대면하는 것을 싫어했고 죽이고 싶었고 죽어야 된다고, 그들은 죽어야 된다고 생각했습니다. 하나님, 저들을 보면서 저의 이전의 저의 모습을 다시 봅니다. 주님을 모르는, 예수님을 아직 만나지 못해 모르는 그 영혼을 하나님 불쌍히 여겨 주시옵소서. 이렇게 사도 바울은 예수님을 몰라서 자신을 두들겨 팼던 사람들, 그 사람들을 바로 앞에서 바라보면서 주님의 마음으로 대면하고 그들에게 증언하기 시작했습니다. 부형들이여, brothers and fathers. 사랑하는 성도 여러분, 옆에 분들 다시 한번 이렇게 한번 보실까요? 한번 이렇게 얘기해 보겠습니다. 형제 자매요, 형제 자매요, 주님의 이름으로 축복합니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리가 오늘 예수 믿고 구원받은 자로, 또 아직 예수님을 아직 만나지 못한 분도 있는데요, 우리 주님 살아계신 하나님이십니다. 또 우리 예배와 또 말씀을 통해서 주님 만나야 되기를 바랍니다. 우리가 예수 믿고 이 공동체 안에 같이 섰습니다. 서로가 서로에게 축복해 주는 마음으로 형제님, 자매님, 집사님, 목사님 인사하시면서 예수 안에서 만난 우리 성도 간의 아름다운 이 그리스도 안에서의 대면의 축복을 누리고 사시는 우리 사랑하는 성도님들 되시기를 예수님의 이름으로 축원합니다. 혹시 마음에 여러분 대면하고 싶지 않은 사람들이 있습니까? 그럼 주님 보세요. 한 번에 변할 수는 없지만 우리 하나님께서 순간순간 깊은 은혜를 주시고 그 마음을 만져주셔서 축복의 마음을 그 마음에도 쏟아부어 주시기를 간절히 기도합니다. 그렇게 서로 예수의 이름으로 축복하며 하나님께 나아가는 믿음의 공동체가 되기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다. 사랑하는 성도 여러분, 이 성경 말씀을 보면 이 성경에는요, 창세기부터 대면의 역사가 흐르고 있어요. 이 세상을 창조하신 하나님이 사람을 만드시고 사람과 대면하셨습니다. 그리고 이 성경의 마지막은 예수님이 오실 때 예수님을 대면하는 성도들의 예배의 이야기가 쓰여져 있습니다. 하나님이 세상을 창조하시고 하나님의 형상대로 우리를 창조하셨습니다. 그래서 아름다운 거예요. 그리고 하나님은 사람들과 늘 대면하면서 함께 해주시고 동산에서 그들과 거니셨고 그들과 만나시고 대화하시고 그리고 사랑해 주셨습니다. 그것이 아담과 하와가 누렸던 엄청난 축복이었습니다. 우리는 원래 하나님을 그렇게 거리낌 없이 부르고 대화하고 물어보고 대답하고 말하고, 여러분 우리가 통성 기도할 때도 우리 옛날 부모님들이 주여 아버지, 얼마나 이 하나님하고 대면하는 게 이 편하면 아버지 그러겠어요. 그분을 그렇게 예수 믿고 나서 자유롭게 대면하잖아요. 원래 우리의 모습이 하나님을 그렇게 자유롭게 만나며 말씀을 펼 때마다 인격적으로 다가오시는 하나님을 만나고 대면하고, 우리 원래 그렇게 하나님을 누리도록 함께 아름다운 대면의 삶을 살아가도록 우리는 이렇게 지어진 사람들이었습니다. 이것이 창조주 하나님과 우리와의 관계였습니다. 그런데 인간의 죄로 말미암아 사람들은 타락하고 숨고 도망가고 외면하고 돌리는 인생이 되었어요. 그래서 하나님의 낯을 피하여 그런 말 많이 나오잖아요. 뭐예요 이게? 죄를 지어가지고 하나님 바라보고 싶지 않은 거예요. 어두운 곳을 찾아다니는 그런 죄를 프랙티스하는 그런 인생이 되었습니다. 죄를 지은 사람은 잘못한 사람, 그 잘못한 사람은 똑바로 쳐다보지 못하잖아요. 숨습니다. 피해요. 왜요? 가책이 있으니까 그런 거예요. 첫 번째 사람 아담, 하와. 죄를 지은 후에 그 사람들은 하나님과 대면하는 인생을 살다가 하나님 앞에서 숨는 인생을 살기 시작합니다. 창세기 3장 9절의 말씀을 보면 벌거벗은 것을 알고 그들은 창피했습니다. 숨었습니다. 이 숨은 아담을 하나님께서 부르십니다.
하나님이 이 성경 말씀에서 첫 번째 사람에게 질문하시는 첫 번째 이 질문은요, 부르심이었어요. 찾는 하나님의 음성이었어요. 죄짓고 하나님을 피해서 숨은 우리 인생들을 향한 이 성경이 들려주는 인생을 향한 첫 번째 하나님의 질문이기도 합니다. 창세기 3장 9절 말씀 같이 한번 읽어보겠습니다. 같이 읽겠습니다. 시작. 여호와 하나님이 아담을 부르시며 그에게 이르시되 아담아 내가 어디 있느냐. 아담 Where are you? 넌 지금 어디 있냐? 하나님이 그 음성으로 여러분과 저를 찾아주셨어요. 만나주셨어요. 성경에 나오는 이 첫 번째 질문에는 죄를 지어 하나님을 대면하지 못하는 인생을 부르시는 하나님의 간절한 찾으심이 이 질문 가운데 있습니다. 내가 너를 늘 대면하고 살았는데 아담아 너는 지금 어디 있느냐? 왜 죄를 짓고 얼굴을 돌리고 숨었느냐? 하나님과의 대면의 축복을 잃어버린 인생들을 간절히 부르시는 이 하나님의 마음이 질문 가운데서 계속 느껴집니다. 이 자리에 계신 분들 중에서 아마 예수님을 아직 믿지 않는 분들이 있을 것입니다. That's fine. 다른 분들도 이전에 다 그랬어요. 그러나 이 하나님의 말씀, 이 하나님이 부르시는 음성을 들으면서 또 우리 예수님에 대해서 복음을 들으시면서 여러분들을 간절하게 찾으시는 창조주 하나님을 만나게 되기를 간절히 소원합니다. 지금도 하나님은 한 분 한 분을 사랑의 음성으로 부르시고 계십니다. 낙심한 자를 부르시고 왜 너 어디 있느냐? 나한테 와서 기도하지. 나한테 와서 말하지. 너 지금 어디 있느냐? 무엇을 하고 있느냐? 하나님은 지금도 계속 부르십니다. 하나님을 대면하지 못한 인생이 이제 어떻게 해요? 사람도 대면하지 못하는 인생이 됩니다. 그게 성경이 우리에게 들려주는 스토리예요. 창세기 4장을 보면 그 다음 장에 아담의 아들 가인이 자기 동생 아벨을 죽이고 우리 지난번에 말씀드렸죠. 시기하고 미워해서 그걸 어떻게 해요? 돌로 쳐 죽였습니다. 가족들이 서로 사랑하고 서로 보고 얼굴을 보고 살아야 되는데 서로 외면할 뿐 아니라 다 죄 때문에 그런 거예요. 돌로 쳐서 죽이는 인생이 되면 그게 한 가정에서 일어났어요. 여러분 성경은요 인생의 이 사람의 죄성과 약한 모습을 아주 적나라하게 보여주고 있어요. 그 하나님이 동생을 쳐 죽인 가인에게 또 질문하셨습니다. 성경에 나오는 이 두 번째 질문, 인생을 향한 질문, 그 다음 장 창세기 4장 9절에 나와 있습니다. 장수는 다르지만 절수는 똑같습니다. 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작. 여호와께서 가인에게 이르시되 내 아우 아벨이 어디 있느냐? 아담아 어디 있느냐? 두 번째는 아우 아벨이 어디 있느냐? 하나님이 부르시고 부르시는 인생을 부르시는 그 모습이 이 말씀 가운데 담겨 있습니다. 하나님과 대면하기를 실패한 인생은 이제 사람을 대면하는 그것도 이제 실패하는 인생이 됩니다. 안타깝게도 이것이 역사 속에서 사람들이 인생의 고통스러운 패턴으로 그냥 딱 잡혀져 버렸습니다. 우리 인생은 하나님을 만나고 그분을 대면하지 못하면 참 안타깝죠. 하나님을 똑바로 대면하지 못하면 사람을 대면하는 곳에도 항상 그 안에서도 아픔을 갖고 또 그 안에서 또 고통을 또 경험합니다. 그것이 죄 가운데 사는 우리 인생의 모습이었습니다. 그 사람을 똑바로 대면하는 것에 또 실패하면 하나님 대면하는 것 실패하고 사람을 대면하는 것 실패하면 이 세상을 대면하는 것도 여러분 실패하게 되죠. 삐뚤어지게 보기 시작하는 거예요. 그래서 예수를 만난 사람들이 가끔 고백하죠. 예수 믿고 나니까 세상이 다시 보이기 시작했어요. 그런 가정 많이 들었거든요. 저도 그런 말 한 적이 있고요. 하나님과의 관계가 우리가 다시 바르게 정리되면 여러분 주위의 모든 것이 다시 보이기 시작하는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리는 우리의 죄 때문에 우리의 부족한 성격과 또 교만함 때문에 원래는 우리가 서로 하나님 안에서 얼굴을 마주보고 살아야 되는데 우리는 이상하게 조금 들어서 이렇게 내려다보려고 그래요. 서로 얼굴을 마주보고 대면하고 살아야 되는데 우리의 교만은 사람들을 내려다보려고 합니다. 아담도 그렇게 하다가 넘어진 겁니다. 내려다보고 외면하고 살았어요. 그래서 우리의 부족함으로 사람들은 세상도 삐뚤어지게 보고 그렇게 그냥 살아왔던 인생들이었습니다. 사람도 외면하고 세상도 외면하고 그러다가 그런 나 자신을 대면하는 것조차 점점 싫어지죠. 거부하다 보면
이제 그 사람은 어떻게 해요? 병들기 시작합니다. 그래서 우리 인생은 여러분 하나님을 만나야 됩니다. 하나님을 우리가 믿는다고 해서, 예수를 믿는다고 해서 한 번에 다 해결되는 것은 아니에요. 그렇기 때문에 우리가 항상 말씀으로 돌아가서 하나님이 나에게 어떻게 대면하여 말씀하기를 원하시는지 우리는 계속해서 하나님을 대면하는 삶을 살아야 됩니다. 사랑하는 성도 여러분, 하나님께서는 우리를 아름답게 지으셨고 우리를 사랑하시고 우리와 만나기를 원하시고 매일매일 우리와 대면하기를 원하십니다. 그 하나님을 매일매일 말씀 가운데 만나시기를 간절히 소원합니다. 말씀 가운데 자꾸 우리가 하나님을 대면해야 우리의 삶이 건강해지는 것입니다. 이 바울이 예수님을 만났을 때 이전에는 예수님이 누군지도 모르고 사람들을 대면해도 그런 마음으로 죽이고 싶은 마음으로 대들었는데 예수님을 만나고 나니까 이 사람이 회복이 되었습니다. 이제는 얼굴과 얼굴을 대면하는 것이 좋은 거예요. 얼굴과 얼굴을 대면하는 것이 사도 바울의 인생이 되었어요. 얼굴과 얼굴을 대면하면서 복음을 전하는 것이 그의 인생이 되었어요. 이런 사도 바울이, 변화된 삶을 경험한 사도 바울이 고린도전서 13장 12절에 보면 이렇게 고백합니다. 같이 한번 말씀을 읽어보겠습니다. 시작. 우리가 지금은 거울로 보는 것 같이 희미하나 그때에는 얼굴과 얼굴을 대하여 볼 것이요. 지금은 내가 부분적으로 아나 그때에는 주께서 나를 아신 것 같이 내가 온전히 알리라. 그때는 얼굴과 얼굴을 대하여 볼 것이요. 이제 바울은 예수님을 만난 후에 더 많은 사람과 복음을 전하면서 대면하는 삶을 살기 시작했습니다. 복음을 전하면서 듣는 사람들 얼굴을 대면하며 복음을 전하면서 그들을 대면하며 예수 믿고 변화된 자기 자신을 늘 대면했을 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 하나님을 만나셨습니까? 하나님을 대면하고 하루하루 살아가십니까? 석진아 내가 어디 있느냐? 하나님이 이렇게 우리의 이름을 부르시면서 찾아주셨어요. 오늘도 우리가 다시 한번 하나님 앞에 나와 예배하는 것, 하나님 얼굴 보기 원한 거 아닌가요? 우리의 삶 예배하며 늘 하나님의 얼굴을 바라며 하나님의 얼굴을 보며 살기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다. 시편 27편 8절 말씀에 보면 이 시편 기자는 하나님의 얼굴을 찾으라고 도전을 하고 있습니다. 너희는 내 얼굴을 찾으라 하실 때에 내가 마음으로 주께 말하되 여호와여 내가 주의 얼굴을 찾으리이다 하였나이다. 하나님은 죄로 인해서 얼굴을 들지 못하고 살던 여러분과 저를 찾아오셨습니다. 하나님이 우리의 얼굴을 먼저 찾아주셨습니다. 하나님을 바라보고 사는 축복을 잃어버리고 영원한 죽음으로 가는 여러분과 저를 위해서 우리 하나님께서는 독생자 예수 그리스도를 보내주셨고 십자가에 달려 죽으시게 하셨고 또 3일 만에 부활하게 하심으로 그렇게 우리를 찾아주셨습니다. 아담처럼 죄 짓고 숨어있는 여러분과 저를 부르시고 찾으셔서 그 하나님께서 우리를 붙잡고 우리의 얼굴을 바라봐 주셨습니다. 대면해 주셨습니다. 너와 내가 만나자. 예수님을 믿는 것은 여러분 우리가 이제부터 하나님 얼굴 보며 살겠습니다 라고 고백하는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리 모두 예수 믿고 구원받아 이제 매일매일의 삶 가운데 우리가 늘 말씀을 보며 또 예배 가운데 만나서 하나님의 얼굴을 찾고 찾으며 나를 사랑하고 구원하신 그 하나님의 얼굴을 대면하고 사는 사랑하는 성도님들 되시길 주의 이름으로 축원합니다. 그 은혜를 경험한 우리가 형제 자매들의 삶 가운데 또 그들과 함께 살면서 또 함께 서로 대면하며 서로 바라보고 사는 그런 성도님들이 되어서 이 땅에 사는 동안 하나님께서 우리에게 회복해 주신 아름다운 예수 그리스도 안에서의 대면의 축복을 이 가정에서 교회에서 삶 속에서 매일매일 누리며 하나님의 평안을 누리며 사시는 우리 사랑하는 성도님들 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 마지막으로 우리를 축복해 주시고 우리와 대면하시기를 원하시는 하나님의 이 말씀, 그 말씀 하나님의 마음이 어떻게 표현되어졌는지 우리 마지막으로 민수기 6장 24절에서 26절의 말씀을 함께 읽고 마치도록 하겠습니다. 민수기 6장 24절부터 26절 말씀 같이 한번 읽겠습니다. 시작. 여호와는 복을 주시고 너를 지키시기를 원하며 여호와께서는 그 얼굴을 내게 비추사
은혜 베푸시기를 원하며 여호와께서는 그 얼굴을 내게로 향하여 드사 평강 주시기를 원하노라. 아멘. 예수 믿고 하나님의 얼굴을 대면하고 사는 것이 축복입니다. 하나님의 축복의 메시지는 그거예요. 내가 이 내 얼굴을 너한테 비춰서 은혜를 주기를 원한다. 26절 말씀에 보면 그 얼굴을 내게로 향하여 드사, 이 말씀은 무엇입니까? 하나님이 우리보다 낮아지셨어요. 우리는 사람들 내려다보려고 하잖아요. 우리 하나님이 우리를 들어 올리시고 네가 높여져라. 사랑하는 나의 자녀야. 내가 아래서 내 얼굴을 들어 겸손한 자리에서 너를 축복하며 너에게 평안을 주기를 원한다. 그 하나님의 마음이 있었기에 이 땅에 내려오셔서 예수 그리스도께서 우리 위해 죽으시고 온갖 질고를 다 지나가시면서 우리를 생명 가운데 다시 끌어안으셨습니다. 그 하나님께서, 그 주님께서 계셨기에 우리가 이제 하나님을 만나 하나님과 대면하는 삶을 살게 되었습니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리가 오늘 한 주를 살아가면서 내가 찾아갈 사람은 누구인지 그 대면의 축복을 우리가 하루하루 프랙티스 해가며 하나님께서 주신 놀라운 평안의 은혜를 다시 회복하며 주님께 나아가는 사랑하는 믿음의 공동체가 되기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다. 기도하시겠습니다. 이 시간에 우리가 함께 잠깐 통성으로 기도하기를 원합니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리는 이전에 주님을 몰라 하나님을 대면하는 법도 모르고 또 사람들도 우리 감정 가는 대로 그렇게 대면하며 살아왔습니다. 그것이 가정 안에서도 교회 안에서도 또 우리의 일상의 일터에서도 하나님 그런 모습들이 우리 가운데 있었습니다. 그래서 나를 사랑하셔서 나를 끌어안으시고 나를 품으신 그 주님 우리가 만난 후에 우리가 하나님을 거리낌 없이 대면하게 되었고 우리의 모든 더러운 죄를 다 거리낌 없이 내어놓으며 회개하게 되었습니다. 그렇게 그 하나님과 우리가 만났습니다. 그리고 우리의 대면에 축복을 하나님께서 회복시켜 주시고 하나님을 대면하고 사람들을 대면하고 부족하지만 그래도 계속 이 대면의 축복을 프랙티스하면서 또 살게 해주셨습니다. 사랑하는 성도 여러분, 오늘 우리가 함께 주님 앞에 기도할 때 정말 바울이 어떠한 마음으로 이 유대인들을 바라봤을까? 나를 때리고 나를 죽이려고 하던 그 사람들을 앞에 두고 부형들이여 라고 말했더니 바울의 심정을 생각해보며 하나님, 저도 주님의 마음을 품고 또 이 교회에서 가정에서 나의 삶의 현장에서 하나님 그 마음을 저희들이 대하며 하나님 서로 이 대면의 은혜와 축복을 나누며 사는 저희들 되게 하여 주시옵소서. 우리 다 같이 기도하며 주님께 나가는 시간 되기를 소원합니다. 기도하시겠습니다. 존귀하신 주님, 주님의 은혜를 감사합니다. 하나님께서 저들을 사랑하여 주셔서 주님과 축복 가운데 저들의 삶을 지켜주신 것 감사합니다. 하나님 아버지, 우리는 예수님을 모르고 하나님을 바라볼 줄도 모르고 사람을 바라볼 줄도 모르고 인생을 바라볼 줄도 모르고 하나님 이 시각이 세상과 죄와 물질과 그리고 썩어질 것 때문에 바라보며 살다가 그것들 때문에 그렇게 같이 썩어가고 망해버릴 인생이었는데 하나님께서 우리에게 은혜를 주셔서 하나님 우리로 하나님을 만나게 해주시고 다시 한번 주님의 은혜를 경험하게 하신 것 감사합니다. 주님, 이제 우리가 회복되어 우리도 서로를 바라보면서 부형들이여 축복하며 주의 은혜를 나누는 저들 될 수 있도록 주님 인도해 주시옵소서. Father God, 존귀하신 아버지 하나님, 하나님은 우리를 창조해 주시고 하나님을 바라보고 그 하나님의 사랑과 은혜를 늘 품고 살기를 원하셨는데 하나님, 우리는 죄로 인해서 하나님을 바라보지 못했었고 세상을 바라보고 또 세상의 물질을 바라보고 그런 것들을 대면하며 살다가 무엇을 어떻게 바라볼지도 모르며 그렇게 하나님이 헤매는 삶을 살았던 사람들이었습니다. 그 가운데서 진리 되신 우리 주님을 우리가 만나 이렇게 다시 한번 죄를 회개하고 하나님 앞에 서서 하나님을 대면하여 하나님의 영광과 은혜와 사랑을 맛보며 살게 하신 그 하나님의 은혜 진심으로 감사를 드립니다. 나의 아버지 하나님, 사도 바울이 그가 돌 맞아 죽게 했던 스데반을 기억하며 복음을 전하는 현장에서 부형들이여 다시 그 복음의 역사를 시작하며
유대인들을 대면하며 하나님의 사랑의 복음을 전했습니다. 하나님, 우리의 남은 삶을 붙잡아 주셔서 우리의 삶도 그렇게 하나님, 우리에게 주님께서 끌어다 주신 사람들, 함께 이 교회와 가정을 세워가면서 부형들이여, 아버지들이여, 어머니들이여, 형제들이여, 자녀들이여, 서로 주 안에서의 은혜를 나누며 축복하며 주님의 귀한 교회를 세워가는 저들 될 수 있도록 하나님 아버지 인도하여 주시옵소서. 이 오늘 한 주를 살면서 그렇게 하나님 대면의 축복을 나누며 또 이루며 사는 저들 될 수 있도록 주님 축복하여 주시옵소서. 감사드리며 예수님의 이름으로 간절히 기도드렸습니다. 아멘. 우리 다 같이 일어나셔서 함께 찬송 부르고 예배를 마치도록 하겠습니다. 사망을 이기신 주 예수 부활하사 하늘로 올리셨네. 영광의 보좌에 앉아 계시네. 온 하늘 엎드려 경배하네. 사망을 이기신 주 예수 부활하사 우리 생명 되셨네. 주 백성 부르러 다시 오시니 온 세상 다스리시리라. 영광과 존귀 영원토록 주께 돌릴지어다. 오 영광과 존귀 영원토록 영원히 아멘. 사망을 이기신 주 예수 할렐루야. 사망을 이기신 주 예수 부활하사 하늘로 올리셨네. 영광의 보좌에 앉아 계시네. 온 하늘 엎드려 경배하네. 사망을 이기신 주 예수 할렐루야. 부활하사 우리 생명 되셨네. 주 백성 부르러 다시 오시니 다시 오시사 우리를 대면하시고 주님을 기대합니다. 할렐루야. 영광과 존귀 영광과 존귀 영원토록 주께 돌릴지어다. 오 영광과 존귀 영원토록 영원히 아멘. 영광과 존귀 영원토록 주께 돌릴지어다. 오 영광과 존귀 영원토록 영원히 아멘. 영원히 아멘. 우리 큰 박수로 주님께 영광 드리겠습니다. 할렐루야. 존귀하신 아버지 하나님, 우리는 영원히 하나님을 바라보지 못하고 우리 죄로 인해 영원한 지옥 형벌에 떨어질 사람들이었는데 그 큰 하나님의 사랑으로 인하여 우리가 예수님을 만나
회개하고 주님을 영접하여 구원받은 자가 되어 우리 하나님의 얼굴을 face to face, 얼굴을 맞대고 바라보며 주님의 이름을 부르는 하나님의 사람으로 회복시켜 주신 그 은혜를 진심으로 감사를 드립니다. 나의 아버지 하나님, 우리 사랑하는 성도님들 이 귀한 하나님의 사랑과 회복의 은혜에 감사하여 이 귀한 예물을 하나님 자원하는 마음으로 주님 앞에 드렸습니다. 하나님, 이 예물이 가는 곳마다 하나님의 은혜가 함께 흐르게 하여 주시고 하나님을 대면하는 역사들이 일어나게 도와주시고 하나님을 만나는 귀한 놀라운 역사가 그 가운데 있게 하여 주시기를 소원합니다. 귀한 예물을 통하여 하나님 영광 받아 주시옵소서. 사랑하는 성도님들 이 귀한 예물을 드린 손길을 붙잡아 주시고 이 땅에 사는 동안에 드릴 것과 나눌 것과 베풀 것과 쓸 것이 마르지 않는 하나님 복된 삶을 살아갈 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서. 삶의 연장에서도 하나님 30배, 60배, 100배의 결실을 맺어가며 놀라운 회복의 은혜와 인도하시는 하나님께 영광 돌리며 사는 저희들 될 수 있도록 주님 축복하여 주시옵소서. 아버지 하나님, 특별히 우리 성도님 중에 환중에 계신 분들이 있습니다. 하나님, 그 아픔 가운데 고통 가운데 하나님 찾아가 주시고 만나 주시고 주님 어루만져 주셔서 주의 치유와 회복의 영이 늘 함께하는, 그렇게 해서 하는 더 깊은 하나님의 은혜를 경험하며 더 깊이 하나님의 영광을 대면하며 주님께 나아가는 여정 될 수 있도록 하나님 은혜를 내려 주시옵소서. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 무한하신 은혜와 아버지 하나님의 극진하신 사랑과 성령 하나님의 교통하시는 놀라운 은혜가 이제 주님께서 주신 대면의 은혜를 회복하여 이제 앞으로도 계속해서 영광된 하나님과의 대면의 역사를 이루며 살아가기로 결심하는 사랑하는 성도님들의 삶과 자녀들과 그 가정과 일평생 위에 이제부터 그 은혜와 축복이 영원토록 함께하여 주시기를 간절히 축원하며 기도하옵나이다. 아멘.